तो पिलामाने पूर्व वीडियो रे आमे हार्मोन एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि विषय रे आलोचना करिथिलु। तो एई वीडियो रे आज आमे आलोचना करिबा हाइपोथैलेमस समन्वित पद्धति और शरीर विभिन्न हार्मोन और विभिन्न अंग विषय आलोचना करिबा। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो प्रथम आस देखा समन्वित पद्धति। तो आम शरीर मध्य जिते भी सब अंग गुड़िक रही से गुड़िक मध्य जो नियंत्रण और समन्वय बजाय रोचे से गुड़िक दुईटी पद्धति द्वारा होता है। से गुड़िक कौन कौन ना देख, प्रथम हूँ स्नायविक पद्धति और द्वितीय हूँ रासायनिक पद्धति। तो स्नायविक पद्धति कौन होता है ना, यही पद्धति वार्ता बा संवाद विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। और रासायनिक पद्धति कौन होता है ना, यही पद्धति आम शरीर मध्य जो सब अंतःस्रावी ग्रंथि गुड़िक रही एवं सेथिरु जो हार्मोन क्षरित होता है से हार्मोन द्वारा वार्ता बा संवाद प्रसारित होता है। एवं यही स्नायविक पद्धति कार्य बहुत द्रुत गति होता है एवं रासायनिक पद्धति कार्य मंथर गति होता है। तो एबे आमे देखिबा अंतःस्रावी तंत्र बा एंडोक्राइन सिस्टम। तो आमे जानिछे कौन ना, आम शरीर मध्य जिते भी सब अंतःस्रावी ग्रंथि गुड़िक रही से गुड़िक नहीं आमर यही अंतःस्रावी तंत्र बा जहाँ को आम इंग्राजी रे एंडोक्राइन सिस्टम बोली कही थाउ ताहा गठित होइअछि। तो यही अंतःस्रावी तंत्र और स्नायुतंत्र मिलित होई बा परस्पर मध्य समन्वय बजाय रखी कार्य करिथांती। तेणु यहाकू आमे स्नायु अंतःस्रावी तंत्र बा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोली मध्य कहि थाउ। तो एबे आस आमे जानिबा जे एही अंतःस्रावी गुड़िक केउ केउ ठारे उपस्थित थांती और एगुड़िक केउ केउ हार्मोन क्षरित करिथांती और सेगुड़िक केउ केउ कार्य रे लागि थाए। तो पिला माने देखो एठारे गोटे छविटिए दिया जाइछि। ए छविटी को तुमे लक्ष्य करो ना, छविटा जो लक्ष्य कर तुम देख मस्तिष्कर यही जगार पिट्यूटरी ग्रंथिटे रही अछि। तापर देख यही ठारे थायरॉइड और पाराथायरॉइड ग्रंथिटे रही अछि। तापर देख पाकस्थली मध्ये किछि ग्रंथि रही अछि। सेही परि हमर अग्नाशय मध्ये किछि ग्रंथि रही अछि। तापर देख हमर ब्रुकक रे अधिब्रुकक नामक एक ग्रंथि रही अछि। एवं तापर जदि हमें पुओ पिला लक्ष्य करिबा आमे देखिबा जे पुओ पिला मानक ठारे शुक्राशय रही थाए, किंतु जदि आमे झियो पिला क्षेत्र में लक्ष्य करिबा आमे देखिबा जे झियो पिला निकट में डिंबाशय रही थाए। तो तापर आस देखिबा हाइपोथैलेमस। तो देखो आम अग्र मस्तिष्कर यही जगार थैलेमसटी रही थाए एवं यही जगार पिट्यूटरी ग्रंथिटी रही थाए एवं यही थैलेमस रो टिके तळकू एवं पिट्यूटरी ग्रंथि रु टिके ऊपर को हाइपोथैलेमस रही अछि। एवं यही हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरित करिथाए, जहा फल पिट्यूटरी ग्रंथि केते मात्रा रे हार्मोन क्षरित करिवो और केते बेले हार्मोन क्षरण बंद होबो ताहा यही हाइपोथैलेमस नियंत्रण करिथाए। तापर आस देखिबा पिट्यूटरी ग्रंथि बा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यही पिट्यूटरी ग्रंथिटी आमर हाइपोथैलेमस सह एक छोट वृंत बा स्टॉक साहाय्य जोड़ी होई रही अछि। एवं यही पिट्यूटरी ग्रंथिटी दुई भाग रे विभक्त होई अछि। कौन कौन ना, प्रथमटी होछि एडिनो हाइपोफाइसिस एवं द्वितीयटी होछि न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यही एडिनो हाइपोफाइसिस कौन ना, यही एडिनो हाइपोफाइसिस टी होछि पिट्यूटरी ग्लैंड रो अग्रभाग को बुझाई थाए एवं यही न्यूरो हाइपोफाइसिस टी आम पिट्यूटरी ग्लैंड रो पछ भाग को बुझाई थाए। तो प्रथमे आस देखिबा जे यही एडिनो हाइपोफाइसिस बा पिट्यूटरी ग्लैंड रो अग्रभाग केउ केउ हार्मोन क्षरित करथाए एवं सेही हार्मोन गुड़िक केउ केउ कार्य रे आसी थाए। तो प्रथमे आस देखिबा ग्रोथ हार्मोन बा जहाँ को आम सर्ट रे GH बोली मध्य लेखि थाउ। एवं यही ग्रोथ हार्मोन रो
କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ନାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ସେଇଠୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୋଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ବା ବିକାଶ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ହର୍ମୋନର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ବା ଏହା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଏହାର କ୍ଷରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାମନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଡ୍ୱାର୍ଫିଜିମ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ବାମନତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍। ତ ଏହି ହର୍ମୋନଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ହର୍ମୋନଟି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ FSH ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଭାରି ରହିଥାଏ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଓଭାରି ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପୁଟିକା ବା ଫଲିକଲ ସବୁ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକା ବା ଓଭାରିଆନ୍ ଫଲିକଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି FSH ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକା ବା ଓଭାରିଆନ୍ ଫଲିକଲର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ LH ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେ FSH ହର୍ମୋନ ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ପରେ ଏହି ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନଟି କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ ସେହି ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାରୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ବାହାର କରିବାରେ ବା ଆମର ଓଭାରିଆନ୍ ଫଲିକଲରୁ ଓଭ୍ୟୁମକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ ବା ଡିମ୍ବୋଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଥାଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ। ଏହି ହର୍ମୋନଟି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଡିନୋକର୍ଟିକୋଟ୍ରପିକ୍ ହର୍ମୋନ। ତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ରହିଛି ସେହି ଏଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ କରିବ ତାହାକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଡିନୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ୍ ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅଗ୍ରଭାଗ କେଉଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ ଓ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନ୍ୟୁରୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ୍ ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ପଛ ଭାଗଟି କେଉଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ। ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କୌଣସି ଗାଈକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଧର ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଗାଈର ଚିରକୁ ଚୁଚିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ଗାଈର ଚିରକୁ ଦୁହିଁଲେ ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା କିପରି ହେଲା ଆସ ଦେଖିବା। ନା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟି ଗାଈର ଚିରକୁ ଚୁଚିମିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଈର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ ଗାଈର ସ୍ତନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ ଗାଈର ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ପେଟରୁ ଶିଶୁଟି ବାହାରିବାର ଥାଏ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହର୍ମୋନଟି କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନଟି କ୍ଷରିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ସଂକୋଚନ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ପେଟରୁ ଶିଶୁଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଭାସୋପ୍ରାସିନ୍ ଅର୍ ଏଣ୍ଟି ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ପୂର୍ବ
रेचन विषय तुमने पढ़िथिबो जे आम वृककर जो मूत्रजन नलिका विषय तुम जानी ना सी कौन करूला ना सी आम शरीर माने जो जल निष्कासित होता है ताकू पुनर्शोषित करिथाए एवं यही जल पुनर्शोषित कार्यटी आमर भासप्राचीन हॉर्मोन द्वारा होता है बा यही हॉर्मोन को आमे एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन बोली मध्य कहि थाउ। तो देख जदि कौन व्यक्तिर शरीर में तार पिट्यूटरी ग्रंथि यही हॉर्मोन क्षरण कमी जाए तेबे कौन हेबो ना यही जलटी पुनर्शोषित हो पारिबो नाही एवं से व्यक्ति दिन को 20 लिटर मूत्र निष्कासित करिथाए। तो जदि आमे जड़े साधारण व्यक्ति को लक्ष्य करिबा आमे जड़े साधारण व्यक्ति निज शरीर दैनिक प्राय 800 ml रु 2 लिटर पर्यंत मूत्र निष्कासित करिथाए। ताले तुम चिंता कर जो व्यक्ति दिन को 20 लिटर मूत्र निष्कासित करुच्ची ताले से केते पानी पिउथुबो एवं से केते असुविधार सम्मुखीन हेउथुबो एवं यही अवस्था को आमे डायबिटीज इंसिपिडस बा बहुमूत्र रोग बोली मध्य कहिथाउ। तो तुमने आजिकल शुणिथिबो ना प्रायतः समस्त घरे कहीं ना कहीं जड़े डायबिटीज रे पीड़ित होई अछंती। तो सही जो डायबिटीज टी यही डायबिटीज नुहे आउ सही डायबिटीज टी होची डायबिटीज मिलेटस जो कि कौन होता है ना रक्त रे ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ी जाए। तो यही विषय रे आमे आउ दिने विस्तृत भाव आलोचना करिबा। तापर देखो पिनियल ग्रंथि बा पिनियल ग्लैंड यही ग्रंथिटी आम अग्र मस्तिष्कर छातरे रही अछि एवं यही ग्रंथिर आकार खूब छोट अटे एवं यार ओजन प्राय 150 ग्राम अटे एवं यही ग्रंथि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन क्षरित करिथाए एवं यही हार्मोन आमर युव क्रांति बा प्यूबर्टी आनिबारे सहायता करिथाए। तापर यही प्यूबर्टी रो अर्थ कोन ना प्यूबर्टी होची गोटे अवस्था जेउथिरे कि कोनसी पुओ बा कोनसी झियो यौन संपर्क रखिबारे सक्षम होइथाते। यही हार्मोन डिंबोदय डिंबोत्सर्ग और निद्रा उपर मध्य प्रभाव पकाई थाए। तो आम शरीर मध्य जो सब दैनिक कार्य यथा थका लगिबा सोइबा और सजाग रहिबा इत्यादि कार्य साहाय्य करिथाए। तापर आस देखिबा थायराइड ग्रंथि बा थायराइड ग्लैंड। तो यही ग्रंथिटी आम शरीर बेकर टिके तले श्वासनळीर उभय पार्श्वरे एवं स्वर पेटिकार पछ आड़े रही अछि एवं यही ग्रंथिरु थायरक्सिन हार्मोन क्षरित होता है ना यही थायरक्सिन हार्मोन क्षरित होगा फल आम शरीर मध्य जो कोष गुड़िक रही से कोष गुड़िकर अम्लजान विनियोग क्षमता वृद्धि पाई थाए एवं जेहेतु यही कोष गुड़िक अधिक अम्लजान विनियोग करिपारंती तेणु से माने अधिक शक्ति मध्य प्रस्तुत करिपारंती। तो यही हार्मोन आमर बेंग फुलार रूपांतरण मध्य सहायता करिथाए। तो आस यह किपरि करिथाए देखिबा। तो देख एठारे पानी रे किछि बेंग फुला गुड़िक रही अछि। तो जदि आमे एही पानी रे किछि मात्रा रे थायरक्सिन हार्मोन पकेबा आमे देखिबा जे अल्प दिन मध्य एही बेंग फुला गुड़िक बय प्राप्त होई जिवे। तो एबे आमे कहि परिबा जे एही थायरक्सिन हार्मोन बेंग फुलार रूपांतरण रे सहायता करथाए एवं जदि एही हार्मोन रो परिमाण कमी जाए तेबे बेंग फुलार रूपांतरण कार्य बाधा सृष्टि हेबो। तापर देखो पाराथायरॉइड ग्रंथि बा पाराथायरॉइड ग्लैंड एवं यही ग्रंथिटी आम शरीर थायरॉइड ग्रंथिर ऊपर 4टी क्षुद्र पाराथायरॉइड ग्रंथि रही अछि एवं यही ग्रंथिरु पाराथर हार्मोन क्षरित होइथाए। यही हार्मोन रक्त रे कैल्शियम और फॉस्फोरस मात्रा स्थिर रखिबारे सहायता करिथाए। तापर देखो एड्रेनालिन ग्रंथि बा एड्रेनाल ग्लैंड। तो यही ग्रंथि आम शरीर मध्य जो 2टी वृकक रही अछि तांकर उपरि भाग रे 2टी अधिवृकक बा 2टी एड्रेनाल ग्रंथि रही अछि एवं यही ग्रंथिरु अनेक गुड़िया हार्मोन क्षरित होइथाए। सेथि मध्यरु एड्रेनाल हार्मोन की होछि अन्यतम। यही ग्रंथि
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ବା ଆମେ ଡରି ଯାଇଥାଉ ବା ଅବଶ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମେ ଆପାତକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆପାତକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆନ୍ସରଟିରେ ଲେଖିବ ଯେ ଆମର ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ଅଧିବୃକ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମେ ଆପାତକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆସ୍। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରହଣୀବାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏହା ଉଭୟ ହରମୋନ୍ ଓ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ନାଶୟର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗାରହାନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଆଇସୋଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗାରହାନ୍ସରେ ଅନେକ ସ୍ରାବୀ କୋଷ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଫା କୋଷ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଟା କୋଷ ଓ ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡେଲ୍ଟା କୋଷ। ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍ରାବୀ କୋଷ କେଉଁ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ସବୁ କ୍ଷରିତ କରିଥାନ୍ତି। ନା ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆଲଫା ସେଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଲଫା ସେଲ୍ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ହରମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣକୁ ଅତି କମ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବିଟା ସେଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବିଟା ସେଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଶର୍କରା ବା ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମ ଏହି ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଲେଟସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଲା ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍। ଏହି ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାମିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ହରମୋନ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ହରମୋନ୍ର କ୍ଷରଣକୁ ଅଟକାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟକାଇଥାଏ। ନା ଦେଖ କେମିତି ନା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ନା ଟ୍ୟୁମରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ ସେହି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଟକାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ। ତ ଏହି ଶୁକ୍ରାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଶୁକ୍ରାଶୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶୁକ୍ରାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଡି କୋଷ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଲେଡି କୋଷରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୁଷ ଗୌଣଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ମେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ବାହାରିବା, ସ୍ୱର ପାକଳ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ହରମୋନ୍ ଆମର ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସ୍ପାର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ନପୁଂସକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଓଭାରି। ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉଦର ଗହ୍ୱର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ହରମୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍। ତ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା
ଫିମେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜାତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ହର୍ମୋନ। ଏହି ହର୍ମୋନ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଡିମ୍ବୋଦୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏହି ହର୍ମୋନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏହା ଗର୍ଭାଶୟ ବା ୟୁଟେରସର ଆବରଣକୁ ମୋଟା କରିଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭ୍ରୂଣଟି ଆସି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ହର୍ମୋନକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ହର୍ମୋନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ବା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଭ୍ରୂଣଟି ଆସି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭ୍ରୂଣର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତାର ମା ଶରୀରରୁ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ମା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୈବ ସଂଯୋଗ ଓ ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ଏକ ସାମୟିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅନେକ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହ୍ୟୁମେନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ HCG ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ମୂତ୍ର ସହ ମିଶି ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କୌଣସି ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୂତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୂତ୍ରରେ ଏହି HCG ବା ହ୍ୟୁମେନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ମହିଳାଟି ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମୂତ୍ରରେ ଏହି ହର୍ମୋନର ଅବସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ତେବେ ମହିଳାଟି ଗର୍ଭବତୀ ନଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହୁଅଛି। ତ ଏହା ସମସ୍ଥିତି ବା ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇରଏଡ଼ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନକୁ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇରଏଡ଼ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏହି ହର୍ମୋନକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ପୁଣି ରକ୍ତରେ ଆସି ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ହାଇପୋଥାଲାମସରୁ ଥାଇରଏଡ଼ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଏହି ଫେରନ୍ତା ସଂକେତକୁ କିପରି ମନେ ରଖିପାରିବ? ଆସ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ଆଇଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଲାଲି ଓ ସବୁଜ ସଂକେତ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଲାଲି ସଂକେତ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଜ ସଂକେତ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ କମିବାର ସଂକେତ ପାଇଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ବା ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା
तो आम देखिले जे यही हाइपोथैलेमस संकेत को आधार करी कार्य करिथाए। तो एठू आसिला संकेत। तो जेतेबेले रक्त रे थायरोक्सिन हार्मोन रो परिमाण कमिगला सेतेबेले मध्ये से संकेत पाइथिला एवं जेतेबेले रक्त रे थायरोक्सिन रो परिमाण सामान्य होगला सेतेबेले मध्ये तार संकेत से आउथरे पाइला। तो एई जो संकेतटी पुनर्बार जो फेरी आसिला तो सेठू आसिला फेरंता। तो एठू हे गला कोन ना फेरंता संकेत। तो एही परि भाबे तुमे एहाकू मने रखी पारिबो। तो पिला माने जदि तुमे एही वीडियो रो कोनसी पार्ट टी भलो भाबे बुझी परिना हो ताले तुमे से वीडियोटी को सेठरे पॉज करिकि टिके पछको जाइकि पुनर्बार आउथरे से वीडियोटी को देखो, थरे दी थर देखो एवं एही वीडियोटी को देखिबा परे पुनर्बार तुमे बहीटी को मध्ये टिके रीडिंग मारो। तेबे एही वीडियोटी आमे कोन बुझेइलु एवं तो बही रे कोन देइछि तुमे एहाकू पढ़ी सहजरे बुझी पारिबो एवं एहाकू मने मध्ये रखी पारिबो। और एहाकू तुमे टिके टिके प्रैक्टिस मध्ये करो जहा फल तुमे एहाकू आहुरी सहजरे मने रखी पारिबो। तो जदि वीडियोटी भल लागि थाए ते वीडियोटी को लाइक करिवो एवं जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करनो तो तले हम रेड कलर जो सब्सक्राइब बटन अछि ताको क्लिक करिकि हम चैनल को सब्सक्राइब करनो।